direction of Puja Swamiji, the topic devotion will be dealt upon. Now I request the speaker for this session, Vidwan Prava Ramakrishna Somayaji, to come onto the stage and occupy the seat. We also have another yoga teacher from Tirupati, that is Shri Ramanarayana Sharma. I also request him to come up to the dais and be seated. I also deem it my privilege to invite Shri Pushkarnath Shanglu, Jammu, to come onto the stage and be seated. Devotee, devotion, devout, devoted. These are the most commonly used words. What is devotion? Devotion is a virtue. It's a quality. It's a property. But how does it manifest? To express your devotion, you need an action. What should be such action? And what is the underlying principle in the karma theory? Every person acts, reacts, offers services, does many things which he deems that they are beneficial for himself as well as his family. Some actions are voluntary, some are involuntary. During the conduct of such events, what is the ideal position of the mind that would give the best impact? In this regard, there are two words in Sanskrita. One is bhakti, the second one is shraddha, devotion and dedication or sincerity. This would maximize the return on our actions. Given this scenario, I would like to narrate one very small incident which happens to give us the basis of importance and dedication towards the karma. Once there was a debate among the celestial deities. After all the homas that were offered, there was some ambiguity amongst them who should take how much and how it should further progress. Then they have requested one of their kin by the name Shangyu. He was asked to address to this particular position among the separation and allocation of the Havirbhagas, the offerings, oblations that are offered already. Then he has replied, okay, I will do all your work. Then what is that I am going to get? The word varam. Vara means a boon which is assured. When this assured return is offered, Shangyu has undertaken to do this job. Then the celestial deities have asked him back, what exactly do you want for this service? Then he said, whoever offers something without the dedication and devotion, that should be diverted to me. From that day onwards, it is a custom that whatever offerings we make, devoid of dedication and devotion, they will never reach the ultimate beneficiary whom you intend to be. Let me illustrate to you a daily example. Suppose you are offering 100 kilos of rice for an annadanam or as a naivedyam to a particular deity, say Datta Venkateshwara Swami. If that is done to appease someone or to just satisfy someone's desire,
But if it is devoid of the dedication and devotion, it will not carry the maximum benefit. All your merit will be diverted to a sub-deity called the Shanyu. So this is the arrangement that has been illustrated in the Vedic scriptures. So here we request Vidwan Prava Ramakrishna Somayaji to tell us the ideal state of mind in performing all your actions, especially the rituals, the pujas. What is the best condition that would give you the maximum benefit? That is the subject he is going to deal about it. జయగురు దత్త. మనం 12వ జ్ఞానాభయోగ సమ్మేళనంలో ప్రతి సంవత్సరం వింటున్నట్టుగా అనేక ప్రవచనాలు విన్నాము. ఈ సిరీస్, ఈ కాన్ఫరెన్స్లో, ఈ సమావేశంలో భాగంగా విద్వాన్ ప్రభా రామకృష్ణ స్వామయాజీ గారు మనకి భక్తి శ్రద్ధల గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు చెప్పబోతున్నారు. భక్తి శ్రద్ధ ఏ కర్మ చేయాలన్నా కూడా అవసరమే. వేదంలో అనేక రకాలైనటువంటి గాథలు ఉన్నాయి. వారు వేద భాష్యాన్ని చాలా చక్కగా అధ్యయనం చేసి పిల్లలకి పాఠం చెప్తున్నారు. కాబట్టి వేదంలో ఉండేటటువంటి ఆఖ్యానాలు, ఉపాఖ్యానాలు, పురాణాల్లో ఉండే ఆఖ్యానాల ద్వారా కర్మశ్రద్ధ, భక్తి శ్రద్ధలు మన యొక్క ఫలితాన్ని పొందడంలో ఎంత చక్కగా ఉపకరిస్తాయి అనే అంశం గురించి వారు మాట్లాడబోతున్నారు. వారిని వారి యొక్క ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సుమారుగా 40 నిమిషాల సేపు వారి యొక్క ప్రసంగం సాగుతుంది. దీని యొక్క సారాంశాన్ని ఆంగ్ల భాషలో తర్వాత చెప్పుకోబోతున్నాం. జై గురుదత్త. श्री गुरुभ्यो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सभायै नमः. सद्गुरु दत्तात्रेय परब्रह्मणे नमः. భక్త మహాశైలారా, పరమ పవిత్రమైనటువంటి మార్గశీర్ష మాసంలో, అతి విలువైనటువంటి సంధ్యా సమయంలో మానవ జీవితానికి ఏది పరమ ప్రధానమో, సుఖం, శాంతి, సంతోషం, ఆనందం, దాన్ని పొందడానికి మన పెద్దలు మనకి ఎన్నో మార్గాలు ఉపదేశం చేశారు. ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినవి భక్తి శ్రద్ధలు. చేసేదాని యందు ఒక రకమైనటువంటి అంకిత భావం, భక్తిభావం, శ్రద్ధ అది లేకపోతే ఆ కార్యం ఫలించదు అని అణువణువునా వేదం చెప్తూ ఉంటుంది. ఓ సందర్భంలో వేదం ఇలా ఉపదేశం చేస్తుంది, యో వై శ్రద్ధామనారభ్య యజ్ఞేన యజతే నాస్యేష్టాజ శ్రద్ధధతే అని. మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టి, ఎన్ని రోజులు దానికోసం కేటాయించుకుని, ఎంత ప్రయత్నం చేసి దేవతల్ని మెప్పించాలన్నా, దేవతల్ని సాక్షాత్కరింపచేసుకోవాలన్నా, మన ఉపాస్య దేవతని ప్రసన్నం చేసుకోవాలన్నా శ్రద్ధ లేనిదే అది సాధ్యపడదు అని ఈ ప్రసంగంలో ఉండే సారం. ఎవడైతే శ్రద్ధాం అనారభ్య, శ్రద్ధను పొందకుండా యజ్ఞేన యజతే, ఎంత పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేసినా అస్య ఇష్టాయ దేవాహ న శ్రద్ధధతే, ఇతని కార్యక్రమాన్ని దేవతలు విశ్వసించరు అన్నారు. అతిథిని పిలిచి అతని యందు ఆదరం ఏకాస్త లేకుండా, ఆయన విస్తరనిండా ఎన్ని వడ్డించినా, ఆయనకి ఎన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినా, ఈ నిరాదరణకి గురి అయిన మనస్సు
మనం సమర్పించినటువంటి వస్తువుల వల్ల ఆ ఆనందాన్ని ఎంతమాత్రం పొందలేదు. నిన్న పుట్టి ఈవేళ ఉండి రేపు కృష్ణార్పణం అయిపోయే ఒక పరిమితమైన ఆయుష్లో ఉండే మానవుల విషయమే ఇలా ఉంటే మరి దేవతల విషయం ఇంకా ఏం చెప్పాలి? కనుక యజ్ఞం చేసే ముందు మొట్టమొదటగా ఉపదేశం చేస్తోంది ఈ విధమైనటువంటి శ్రద్ధని అలవరుచుకోవాలి సుమా యజమానుడు అని. మీరు ఒక ప్రశ్న వేయచ్చు, అది యజ్ఞం చేసే వాళ్ళ విషయం కదండి, యజ్ఞాలు యాగాలు చేసే రోజులు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాయి. 10 నిమిషాలు కూర్చుంటే మోకాళ్ళు లాగేలాగా ఉన్నాయి. లేకపోతే 2 రోజులు ఎక్కడైనా గడపాలి అంటే ఇల్లు వాకిలి అంతా పక్క వాళ్ళకి ఎవరికో అప్పచెప్పి రావాల్సి వస్తుంది. అన్నేసి రోజులు దీక్షలు అవన్నీ పట్టి అదంతా చేసే రోజులు కాదండి ఇప్పుడు అని. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? దేవపూజ. అది చాలా రకాలు. ఏదీ కాకపోతే మానసికంగా చేసినా అది ఒక యజ్ఞం. అందుకనే మంచి ఉపదేశం చేశారు మన పెద్దలు. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి సహచరా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగ రచన నిద్రా సమాధిస్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాణి సర్వాగిర యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం అని. ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో అంత కఠినంగా ఉంటుంది భగవంతుణ్ణి వశం చేసుకోవడం. ఇందులో ఏం మాట చెప్పారంటే, భగవంతుడా అహోరాత్రాలు యావజ్జీవం నీ సాన్నిధ్యం నాకుంది అని భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు భగవంతుడితో. ఎలా? ఈ శరీరం ఇలా పనిచేస్తోంది అంటే దీని లోపల ఒక చైతన్యం ఉంది కదా, అది నీ స్వరూపం. ఆత్మాత్మం జీవుడు పరమాత్మతో అంటున్నాడు అనమాట. గిరిజామతి, మరి శక్తి లేకుండా స్వామి ఎలా ఉంటాడు? శక్తి స్వరూపం ఎక్కడ ఏ అంశంలో సంపాదించాడు భక్తుడు అని భగవంతుడికి కలిగే ప్రశ్నకి భక్తుడే సమాధానం చెప్పేస్తున్నాడు. గిరిజామతి. మతి అంటే బుద్ధి, అది అమ్మవారి స్వరూపం. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న రహస్యం కూడా ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే, శరీరం ప్రవర్తించాలంటే ముందు మానసిక ప్రవృత్తి ఉండాలి. కాయిక ప్రవృత్తి కంటే ముందు మానసిక ప్రవృత్తి ఉండాలి. ఈ మనస్సుని కొన్ని రకాలుగా విడదీస్తే అందులో బుద్ధి అనేది ఒకటి, నిశ్చయాత్మిక బుద్ధి అని చెప్తారు. అది ఒక రకమైనటువంటి సాధనం అన్నమాట. కనుక శక్తి అనేది ముందుగా ప్రవర్తిస్తే ఆ తర్వాత పరమాత్మ ప్రవృత్తి. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి. మరి పరమేశ్వరుడు సహచరులు సేవకులు లేకుండా ఒంటరిగా ఈ దేహంలో ఎలా ఉంటాడు? కనుక సేవకుల్ని కూడా సంపాదించుకున్నాడు భక్తుడు. ఎలాగా? సహచరా ప్రాణా, పంచ ప్రాణాలు అని చెప్తుంటాం కదా మనం. ఆ ప్రాణాలు భగవంతుడికి సేవకులు. సహచరా ప్రాణా. మరి ఇలాంటి అతి మహామహిమాన్వితమైన శక్తి స్వరూపంతో కూడిన పరమేశ్వరుడికి ఆలయం ఏది? దేహం. అందుకనే దేహో దేవాలయ ప్రోక్త అని చెప్తారు. శరీరం గృహం. మరి ఇంతటి భగవంతుడికి అర్చనాదులు లేకుండా ఎలాగా? పూజాతే విషయోపభోగ రచన. ఇక్కడి నుంచి వరుసగా భక్తుడి చమత్కారాలు భగవంతుడి దగ్గర మొదలవుతాయి. ఏంటంటే, దాహం వేస్తోంది నీళ్లు తాగాలనుకుంటాను, లేకపోతే ఉక్కపోస్తోంది ఫ్యాన్ వేసుకోవాలనుకుంటాను, లేకపోతే నా భార్యకో పిల్లకో అమ్మకో నాన్నకో ఏదో కావాలి, వాళ్ళు ఇది తీస్తే ఇది తింటే ఇది కొంటే ఇది పట్టుకెడితే సంతోషిస్తారు అని పట్టుకెళ్తూ ఉంటాను, కొంటాను, చూస్తాను, ప్రయత్నిస్తాను. ఈ రకమైన